अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम वत्तूर व किताबिम मस्तूर फी रक्किम मनशूर वल बैतिल मामूर। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, पंजाबी दौरा तर्जमा तफसीर कुरान के हवाले नाल ये साडी हुण जिस मजलिस का आगाज़ हो रहा है, मजलिस नंबर 105 है। ਇਹਦਾ मतलब यह है कि इस तो पहले साड़ियाँ 104 मजलिसां हो गई और वो 104 मजलिसां दे विच अलहमदुलिल्लाह असीं सूरा फातिहा तो लैके ते सूरा ज़ारियात दी आखिरी आयत तक पढ़ चुके हैं और सूरा ज़ारियात तो अगे सूरा तूर है, जिहदा असीं हुण अपनी इस मजलिस नंबर 105 दे विच आगाज़ करन लगे हैं। सूरा तूर जिहड़ी है ये मक्का दे विच नाज़िल होई है और मक्का दे विच इहदा ज़माना नज़ूल जिहड़ा है ये वही दे नज़ूल तो 4 साल जिहड़े है ना, पहले 4 साल वही दे नज़ूल तो बाद दे ओही पीरियड है इस सूरा मुबारका दे नज़ूल दा। तूर जिहड़ा ना वो वैसे तो आम तौर ते हर पहाड़ नूं तूर कहंदे आ, लेकिन इत्थे खास तौर ते तूरे सीना मुराद है, यानी वो पहाड़ या वो तूर जिथे जाके मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे नाल हम कलाम हुंदे सी। ते ये है असल दे विच इस मुकाम ते तूर तो मुराद। बस हुण असीं इहदा शुरू करदे हां, इहदा आगाज़ करदे हां। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, व तूर, कसम है तूरे सीना दी, व किताब मस्तूर, और लिखी हुई किताब दी। तूर वो पहाड़ है ना जिथे मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला दे नाल हम कलाम हुंदे सी, और यही वो पहाड़ है जिथे मूसा अलैहिस्सलाम नूं अल्लाह ने किताब दिती, तौरात दिती, और वो तौरात जिहड़ी आ वो लिखी हुई दिती सीगी। फी रक्किम मनशूर, जिहड़ी खुलियां तख्तियां च, खुलियां तो मुराद यह है कि वड्डियां वड्डियां तख्तियां जिन्हां दे उत्ते ये इबारत जिहड़ी ना वो लिखी हुई सी। वल बैतुल मामूर, और कसम है बैते मामूर दी, यानी ये आम तौर दे उत्ते जिहड़ा ना वो वैसे तो ज़मीन भी एक बैते मामूर ही है, इंसानां दे नाल ये ज़मीन आबाद है, लेकिन बैते मामूर उस घर नूं भी कहा जांदा जिहड़ा खाना काबा दे बिल्कुल उत्ते 7वें आसमान दे उत्ते फरिश्तियां दा काबा है, जिहदा तवाफ फरिश्ते करदे आ, उहनूं भी कहा जांदा। वस्सक़्फ़िल मरफू, और जिहड़ी बुलंद छत है यानी आसमान। ते ये मतलब अगर इन्हां दोनों असीं देखिए तो फिर इहदा ज़्यादा मतलब यही बनदा बैते मामूर दा
कि जमीन, क्योंकि जमीन तो जमीन नीचे आ, उस तो बाद फिर जिहड़ी कसम आई है ना, वसक फिल मरफू, वो बुलंद छत दी यानी आसमान दी, वल वल बहरिल मसजूर, और जोश मारदा होया दरिया या समुंदर। मतलब यह भी जिस वेले समुंदर दे विच लहरां उठदियां ते ਉਹ इदां ही हुंदा जिवें कोई चीज़ उबाले खांदी है। बर्तन दे विच अगर तुसीं पानी पा के ते ਉਹਨੂੰ गर्म करोगे तो ਉਹ उबलदा। इदां ही समुंदर दे विच भी लहरां उठदियां, पानी विच भी लहरां उठदियां, ते ਉਹਨਾਂ ਦੀ कसम। ਹੁਣ ਇਹ ਕਸਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੂਰ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਤਾਬ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖੁੱਲੇ ਔਰਾਕ ਤਖਤੀਆਂ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ अता ਹੋਈਆਂ, ਔਰ आबाद घर कि अल्लाह ताला ने ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਆਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀ ਮਖਲੂਕਾਤ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਛੱਤ ਵੀ ਹੈ ਆਸਮਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਮਾਰਦਾ, ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਗਵਾਹ ਲਿਆਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ, इन्ना अजाब रब्बे का लवाके, कि बेशक तुहाडे रब दा अजाब जिहड़ा ना वो जरूर आना वा। मा लहू मिन दाफे, और ओनू कोई रोकण वाला नहीं, कोई मोड़न वाला नहीं। यौम तमूरु समाओ मौरा, जिस वेले आसमान जिहड़ा है वो लड़ेगा, थर थराएगा। और वो कुरान करीम दे विच आंदा ना कि उड़दे फिरनगे पहाड़ भी, व तसीरुल जिबाल सीरा, और पहाड़ जिहड़े आ उड़दे फिरनगे, चलदे फिरनगे, जिहड़े तुहानूं लगदे आ कि बड़े जम्मे होए आ। फवैलु यौमा जिल्लिल मुकज़्ज़िबीन, ते बर्बादी है उन्हां लोकां दे वास्ते ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾਜ਼ੀਨਾ ਹੁਮ ਫੀ ਖੌਦਿਨ ਯਲਅਬੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਗੱਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ 17ਵਾਂ ਸਿਪਾਰਾ ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਇਆ ਇਕਤਰਬਾ ਲਿन्नास हिसाबुहुम वहुम फी गफलतिन मोरदून। ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਨਾ, ਯਾਨੀ ਇਸ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਐਸੇ ਸਖਤ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯੌਮਾ ਯੁਦਊਨਾ यौमा युदऊना इला नारे जहन्नम दआ, जिस दिन ਉਹ ਧੱਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਧੱਕੇ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਜਹੰਨਮ 'ਚ ਸਿੱਟਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਖੇਲ ਤਮਾਸ਼ਾ ਸਮਝਿਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਗੱਪੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗੇ ਆ ਔਰ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ। और क्या जाएगा, हाज़िही नारुल्लती कुंतुम बिहा तुकज़्ज़िबून, आही अग है ना जिन्हों तुसी झूठ समझते रहे। ज़ाहिर है तुसी सच समझते तो तुसी फिर फिक्र करते। अल्लाह पूछेगा आफा सिहरुन हाज़ा, ये हुण तुहानू जादू नज़र आंदा, यानी ये जादू आ। उस वेले कहंदे सी ना कि ये कुरान जिहड़ा जादू आ, ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅਮ ਅੰਤੁਮ ਲਾ ਤੁਬਸਿरून, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਇਸ ਲਊਹਾ, ਬਸ ਵੜ ਜਾਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਸਬਿਰੂ ਔ ਲਾ ਤਸਬਿਰੂ, ਹੁਣ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਉਨ ਅਲੈਕੁਮ, ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਓਗੇ, ਰੋਵੋ ਧੋਓਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਭੁਗਤਣਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਇੰਨਮਾ ਤੁਜਜ਼ੌਨ ਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ, ਔਰ ਬੇਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ। ਇੰਨਲ ਮੁੱਤਕੀਨਾ ਫੀ ਜन्नातिन व नईम, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਤਕੀ ਲੋਕ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਯਾਨੀ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਨੇਮਤਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਫਾਕਿਹੀਨ ਬਿਮਾ ਆਤਾਹੁਮ ਰੱਬੁਹੁਮ, ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਕਾਹੁਮ ਰੱਬੁਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬ ਅਲ ਜਹੀਮ, ਔਰ ਬਚਾ ਲਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇਸ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਅਜ਼ਾਬ ਤੋਂ। ਕੁਲੂ ਵਸ਼ਰਬੂ ਹਨੀਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਖਾਓ ਪੀਓ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਮਾ ਕੁੰਤੁਮ ਤਾਮਲੂਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਿਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੁੱਤਕੀਨਾ ਅਲਾ ਸੁਰੁਰਿਮ ਮੌਸੂਫਾ, ਔਰ ਉਹ ਤਕੀਏ ਲੱਗੇ ਹੋਣਗੇ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਫ ਦਰ ਸਫ ਹੋਣਗੇ। ਵਜ਼ੱਵਜਨਾਹੁਮ ਬਿਹੂਰਨ ਈਨ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਮੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹੂਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਲਜ਼ੀਨ ਆਮਨੂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਵਤਬਾਅਤਹੁਮ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਹੁਮ ਬਈਮਾਨ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਔਲਾਦਾਂ ਵੀ। ਅਲਹਕਨਾ ਬਿਹਿਮ ਜ਼ੁਰਰਿਯਤਹੁਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਔਲਾਦਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਬਾਤ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਔਲਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਰਸਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਹੰਨਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਹੀਂ। ਵਮਾ ਅਲਤਨਾਹੁਮ ਮਿਨ ਅਮਾਲਿਹਿਮ ਮਿਨ ਸ਼ੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਉਹ ਆਲਾ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਚਲੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਜੰਨਤ 'ਚ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਘਾਟਾ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਚੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਅਮਲ 'ਚ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਲਬੱਤਾ ਛੋਟੇ ਦਰਜੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਬਖਸ਼ਾਂਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੱਲੁ ਮਰੀਇਨ ਬਿਮਾ ਕਸਬਤ ਰਹੀਨ, ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਬਿਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰਹਿਨ ਰੱਖਿਆ ਆ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਰਹਿਨ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਗਹਿਣਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰਾ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੀਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ
ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਉਸ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗਹਿਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਐਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸੀਂ ਗਹਿਣਾ ਛਡਵਾ ਲਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਜਾਂ ਰਹਿਣ ਛਡਵਾ ਲਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਛਡਵਾ ਲਵਾਂਗੇ ਜੇ ਚੰਗੇ ਅਮਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ। ਫਰਮਾਇਆ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਅਮਲਾਂ ਦੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਛੁੱਟਣਾ। وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਮੇਵੇ, ਫਲ ਫਰੂਟ, ਵਲਹਮ ਮਾ ਯਸ਼ਤਹੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਗੋਸ਼ਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਜੰਨਤੀਆਂ ਦੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੰਨਤ ਜਾਣਗੇ। ਯਤਨਾਜ਼ਾਊਨ ਫੀਹਾ ਕਅਸਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿੱਚਣਗੇ, ਪਿਆਲੇ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਸ਼ੁਗਲ ਕਰਦੇ, ਬੁੱਢੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁਗਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ੈ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਬਤ ਆਇਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲਨ ਉਹਦੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੱਕ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਗਲਾਸ ਜਾਂ ਪਿਆਲਾ ਉਹਦੇ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਇਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਉਹ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਸ਼ੁਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਲਾ ਲਗਵਨ ਫੀਹਾ ਵਲਾ ਤਾਸੀਮ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਫਜ਼ੂਲ ਬਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਕਵਾਸ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਮਾਹੌਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਲਦੇ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਵਯਤੂਫ ਅਲੈਹਿਮ ਗਿਲਮਾਨ ਲਹੁਮ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ, ਐਸੇ ਲੜਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹ ਫਰਾਹਮ ਕਰਨਗੇ। ਕਅੰਨਹੁਮ ਲੁਅਲੁਅਮ ਮਕਨੂਨ, ਔਰ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲਿਬਾਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਮੋਤੀ ਕਿਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ। व अकबल बाज़हुम अला बाज़िन यतसालून, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਦੂਏ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਕਾਲੂ ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਕਬਲੋ ਫੀ ਅਹਲਨਾ ਮੁਸ਼ਫਿਕੀਨ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮੌਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸਲ 'ਚ ਤਕਵਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ। ਕਿਸ ਬਾਤ ਤੋਂ ਡਰਨਾ? ਕਿ ਮੇਰੇ को कोई गलती ना हो जाए, मेरे को कोई नाफरमानी ना हो जाए, कोई मेरे को जहन्नमियां वाला काम ना हो जाए, हैं, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਰੱਖ ਲਵੇ, ਯਾਨੀ ਜੰਨਤ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਰੂਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਫਮਨ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਨਾ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ। व वक़ाना अज़ाब समूम, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸ ਡਰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਗਰਮ ਲੋ, ਗਰਮ ਅੱਗ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਹੰਨਮ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ।
ਇੰਨਾ ਕੁੰਨਾ ਮਿਨ ਕਬਲ ਨਦਊ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ। ਨਾਦੂ ਹੋ, ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ। ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਔਲਾਦ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਰਿਜ਼ਕ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਇੰਨਹੁ ਹੁਵਲ ਬਰੁਰ ਰਹੀਮ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਜ਼ਕਿਰ, ਤੇ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਸੀਹਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿਓ। ਫਮਾ ਅੰਤ ਬਿਨਿਮਤ ਰੱਬਿਕ ਬਿਕਾਹਿਨ ਵਲਾ ਮਜਨੂਨ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦੀ ਨਿਮਤ ਤੋਂ ਦੇ ਸਬਬ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਨ ਹੋ ਤੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਦੀਵਾਨੇ ਹੋ। ਇਹ ਉਹ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਮੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਾਹਨ ਕਾਹਨ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਟੇਵੇ ਟੂਵੇ ਲਾ ਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ دیਵਾਨੇ ਹੋ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨਾ ਸ਼ਾਇਰ, ਕਿਆ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ। ਨਾ ਤਾਂ ਰੱਬਾਸੋ ਬਿਹੀ ਰੈਬਲ ਮਨੂਨ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਤਗੋ ਦੌ ਕਰਦਾ, ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਭੱਜ ਦੌੜ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਖੁਦ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਐਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਹ ਭੱਜ ਦੌੜ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूसरी गल क्या, नतरब्बसु बिही रैबल मनून, और ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾਦਸੇ ਜ਼ਮਾਨਾ। ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ, ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਆਪੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ। ਕੁਲ ਤਰੱਬਸੂ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬੇਬਸ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇੰਨਾ ਬੇਬਸ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਵਾ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵਾ। ਜਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਗਾਲਬ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਆਸਤ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਰਿਆਸਤ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਰਿਆਸਤ ਕਰੇਗੀ, ਹਕੂਮਤ ਰਿਆਸਤ ਕਰੇਗੀ। ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕੁਲ ਤਰਬਸੂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕਰ ਲਓ ਇੰਤਜ਼ਾਰ, ਫਾਇਨੀ ਮਾਕੁਮ ਮਿਨਲ ਮੁਤਰਬਸੀਨ, ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ। ਅਮ ਤਾਮੁਰਹੁਮ ਅਹਲਾਮੁਹੁਮ ਬਿਹਾਦਾ, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਕਲਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਅਮ ਹੁਮ ਕੌਮਨ ਤਾਊਨ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੀ ਸਰਕਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਸਰਕਸ਼ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੇ ਆ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨਾ ਤਕਵਲਹੁ, ਕਿਆ ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਆਪ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਬਲ ਲਾ ਯੂਮਿਨੂਨ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਫਲ ਯਾਤੂ ਬਿਹਦੀਸ ਮਿਸਲਿਹੀ, ਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ
ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਣ ਨਾ, ਉਹ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਚ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜੈਸਾ ਕਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਹੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਜੈਸੀਆਂ 10 ਸੂਰਤਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆਓ, ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਯੂਨਸ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਸੂਰਾ ਬਕਰਾ ਚ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗੀ ਇੱਕ ਸੂਰਤ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਇਹ ਇੰਨੀ ਜੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। इन कानू सादिकीन अगर ये सच्चे है तो फिर ये जैसा कलाम या चलो एक सूरत बना के लियाओ। अम खोले कू मिन गैर शै, क्या ये बगैर ही किसी शै तो बन गए, यानी इन्हां नू कोई बनाउण वाला नहीं, आपे ही बन गए जिद्दां कहंदे आ। अम खोले कू मिन गैर शै, क्या ये जिहड़ा आपे ही बन गए, बगैर बनाए बन गए। अम हुमुल खालिकून, या उन्होंने आप अपने आप नू बनाया वा, यानी अपने खालक वो आप है। अम खलकुस समावात वल अर्द, क्या उन्होंने बनाए आसमान ते जमीन, यानी ये किहने बनाया, इन्होंने बनाया। बल ला यूकिनून, बल्कि गल यह है भी ये यकीन करने वाले ही नहीं, इन्होंने यकीन नहीं करना, ये आदी है। अम इंदहुम खजाइन रब्बिक, क्या इन्हां दे कब्जे विच है, इख्तियार दे विच है ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुहाडे रब दे खजाने। अम हुमुल मुसैतिरून, अम हुमुल मुसैतिरून, या ये कोई जेड़े ना वो दरोगे आ। दरोगे तो मुराद ये है भी एक बंदा डंडा लैके खड़ोता भी है करना ही करना या करो, हैं, या वो इस तरह मतलब है कि जबरदस्ती करने वाले इन्हां कोल आ कि ये जबरदस्ती कर सकते। अम लहुम सुल्लमुन यस्तमिऊन फी, क्या इन्हां दे कोल कोई सीढ़ी है जिहदे उत्ते चढ़ के मतलब है कि ये सुन लेंदे आ, ਉਹ यानी आसमान ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਸਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਲਾਮ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਲ ਯਾਤੀ ਬਿਮੁਸਤਮਿਹੁਮ, ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਬੇਸੁਲਤਾਨ ਮੁਬੀਨ, ਕੋਈ ਵਾਜ਼ਿਹ ਦਲੀਲ कि मैं सुन के आया तो एक कलाम कुरान जड़ा अल्लाह का कलाम नहीं या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल नहीं। अम लहुल बनात, क्या इन्हां दे वास्ते बेटियां होण, वलकुमुल बनून, सॉरी, अम लहुल बनात, क्या ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ यानी अल्लाह ताला दे वास्ते होण बेटियां, वलकुमुल बनून, और तुहाडे वास्ते होण बेटे, क्योंकि वो फरिश्तियां नूं अल्लाह दीयां बेटियां कहंदे सी ना, ते वो फरिश्तियां दे तसव्वुर दे उत्ते उन्हां ने बुत बनाए सी लात मनात उज़्ज़ा, ते वो कहंदे सी कि फरिश्ते अल्लाह दीयां बेटियां ते असीं इस वास्ते इन्हां दी पूजा करदे हां, क्योंकि बाप नूं बेटियां बड़ियां पसंद हुंदियां। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੀ ਜੰਮ ਪਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਯਾਨੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਪਸੰਦ ਆ। ਅਮ ਤਸਅਲੁਹੁਮ ਅਜਰਾ, या ए मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसी इन्हां को कोई तनख्वाह मंग ली, अजर मंग लिया, यानी जेड़े ये तंग आ गया तुहाडे कोलों कि जी ये तां सानू तबलीग भी करदे आ ते साडे कोलों पैसे भी मंगदे आ तबलीग दे। फहुम मुगरम मुश्कलून, ते ये उस तवान या उस अजर या उस तनख्वाह दी वजह तो ये जेड़ा ना उन्होंने बोझ समझ के ते तुहाडी मुखालफत करदे आ। अम इंदहुमुल गैब,
क्या इन्हां दे कोल कोई गायब है, यानी इन्हां कोल कोई गैब जानन दा जरिया है। फहम यकतुबून, कि जिथों ਇਹ ਮਾਲੂਮ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਗੈਬ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇਤਲਾਵਾਂ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੈਬ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਮ ਯੁਰੀਦੂਨ ਕੈਦਾ, ਕਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਫੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਹੁਮੁਲ ਮਕੀਦੂਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹੋ ਹੀ ਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਅਮ ਲਹਮ ਇਲਾਹੁਨ ਗੈਰੁल्लाह, ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਬੂਦ ਅੱਲਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਅम्मा युशरिकून, ਤੇ ਅਗਰ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਰੀਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਯਰੋ ਕਿਸਫਮ ਮਿਨ ਸਮਾਏ ਸਾਕਿਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਵੇਖਣਗੇ ਨਾ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਡਿੱਗਦਾ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ। ਯਕੂਲੂ ਅਸਹਾਬ ਮਰਕੂਮ, ਕਹਿਣਗੇ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਬਹੁਤਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਆ ਬੱਦਲ ਹੀ ਯਾਨੀ ਬੱਦਲਾਂ 'ਚ ਉੱਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਦੇ ਗੜੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਓਲੇ ਜਾਲਾਬਾਰੀ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਬਸ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਗਿਆ, ਟੁਕੜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਕੇ ਡਿੱਗਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਚੁੱਕ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟੁਕੜਾ ਸਿੱਟ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੋਈ ਬੱਦਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਫਜ਼ਰਹੁਮ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਹੱਤਾ ਯੁਲਾਕੂ ਯੌਮਹੁਮ ਅੱਲਜ਼ੀ ਫੀਹ ਯੁਸਅਕੂਨ, ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਗਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯੌਮ ਲਾ ਯੁਗਨੀ ਅਨਹੁਮ ਕੈਦਹੁਮ ਸ਼ੈਆ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗੀ। ਵਲਾ ਹੁਮ ਯੁਨਸरून, ਔਰ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਦਦ ਦੇਵੇਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ। ਇਨ ਲਿਲਜ਼ੀਨ ਜ਼ਲਮੂ ਅਜ਼ਾਬਨ ਦੂਨ ਜ਼ਾਲਿਕ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਣਗੇ। ਵਲਾਕਿਨ ਅਕਸਰਹੁਮ ਲਾ ਯਅਲਮੂਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਵਸਬਿਰ ਲਿ ਹੁਕਮ ਰੱਬਿਕਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ, ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਲੂਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੋ ਔਰ ਦਾਵਤ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਫਇਨਕ ਬਿਆਯੁਨਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਵਸੱਬਿਹ ਬਿਹਮਦ ਰੱਬਿਕਾ ਹੀਨ ਤਕੂਮ, ਔਰ ਤਸਬੀਹ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ, ਹਮਦ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਵੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਆਮ ਕਰੋ, ਖੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਮਿਨ ਅੱਲੈਲ ਫਸੱਬਿਹੂ, ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤਹੱਜਦ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਵਇਦਬਾਰਨ ਨੁਜੂਮ, ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਸੁਬਹ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਛੁਪਣ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਤੜਕਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਸਬੀਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਇਹ ਸੂਰਤ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਪੂਰੀ। ਸੂਰਾ ਤੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੁਣ
ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਜ਼ੂਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਵਹੀ ਦੇ ਨਜ਼ੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਸੂਰਤ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਾਜ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੇ 2 ਹਿੱਸੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਵਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਆਗਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾ ਜੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬਦਿਹੀ ਲੈਲਾ ਮਿਨਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਹਰਾਮ ਇਲਲ ਮਸਜਿਦ ਅਲ ਅਕਸਾ ਅੱਲਾ ਜੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਾਹੂ ਲਿਨੂਰੀਯਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇਮਾਮਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਯਾਨੀ ਅਸਲ ਮਿਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਿਰਾਜ ਹੈ ਯਾਨੀ ਚੋਟੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਫ਼ਰ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਤੋਂ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉੱਪਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜ਼ਰਾ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਉਹ ਸੂਰਤ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਹ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਿਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਆਇਆ ਨਾ ਉਹ ਇਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦੀ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਵੀ ਹੈ ਦਾਹੀਆ ਕਲਬੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ, ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਸਹਾਬੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਸਲੀ ਮਲਕ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ 2 ਦਫਾ ਦੇਖਿਆ ਵਾ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਏਗਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇਖ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਫਰਮਾਇਆ। ਬਿਸਮਿल्लाह रहमान रहीम। फरमाया वन नजम इज़ा हवा, और सितारे दी कसम है जिस वेले ਉਹ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ। ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ व मा गवा, ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਗਾਲਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਔਰ ਵਮਾ ਗਵਾ, ਨਾ ਉਹ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟੇ ਆ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡੁੱਬਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਾਜ਼ੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾ ਜ਼ੱਲਾ ਸਾਹਿਬੁਕੁਮ व मा गवा, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦੀ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ, ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹੀ ਆ। ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ,
ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਚ ਇਰਾਦਾ ਵਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਅਦ ਔਕਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਤਰਫ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਵਮਾ ਯੰਤਿਕੁ ਅਨਿਲ ਹਵਾ, ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਨ ਹੁਆ ਇਲਾ ਵਾਹਿਯੁ ਯੂਹਾ, ਇਹ ਵਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਏਦਾਂ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾਮਹੁ ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਕੁਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੂੰ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਕੁਵਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਦੀਦੁਲ ਕੁਵਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ, ਉਹ ਬੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੂ ਮਿਰਰਤਨ, ਬੜਿਆ ਮਤਲਬ ਤਾਕਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੋਰ ਵਾਲਾ, ਜ਼ੋਰਾਵਰ। ਫਸਤਵਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਦ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਸਦ ਕਿਸ ਦਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿੱਛੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਤਰਫ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕੋ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਫਸਤਵਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਦ ਕੀਤਾ, ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ। ਵਾਹ ਹੁਆ ਬਿਲ ਉਫੁਕਿਲ ਆਲਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਬੁਲੰਦ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ। ਉਫਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦਾएं ਬਾएं ਜਿੱਧਰ ਵੀ ਦੇਖੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਦੂਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੁਮਾ ਦਨਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਤਾ ਦੱਲਾ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਫਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਔ ਅਦਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਦਾ ਔਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਫਾਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਕਮਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਮਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮਾਨਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਵਾਹਵਾ ਵੱਡੀ ਕਮਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਖੇਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲੂਣ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾਨਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕਮਾਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਫਕਾਨਾ ਕਾਬਾ ਕੌਸੈਨ ਔ ਅਦਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਨ ਦੇ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਨਜ਼ਦੀਕ। ਔ ਅਦਨਾ, ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਨੇੜੇ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਕਰੀਬ ਆ ਗਿਆ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ। ਫਅਊਹਾ ਇਲਾ ਅਬਦਿਹੀ ਮਾ ਔਹਾ, ਫਅਊਹਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਹੀ ਕੀਤੀ, ਇਲਾ ਅਬਦਿਹੀ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਵੱਲ, ਮਾ ਔਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਵਹੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਵਹੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮਾ ਕਜ਼ਬਲ ਫੁਆਦੋ ਮਾ ਰਾ, ਤੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਦਿਲ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਯਾਨੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਦਿਨ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿਤਾਰੇ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਚਾਨਣ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਖਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਫਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਛਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ
ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵਜੂਦ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਨਾ, ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਾਰੇ ਹਿਰਾ ਤੋਂ ਉਤਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਉਤਰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਉਹਦੀ ਤਵੱਜੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਤਰਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਯਾ ਮੁਹੰਮਦ, ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे खब्बे देखा, लेकिन उत्थे कोई है नहीं सी। फिर उन्हें क्या, या मुहम्मद। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सज्जे खब्बे देखा तो कोई बंदा नहीं। फिर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहड़ा ना इदां ही तीसरी दफ़ा भी होया। बहरहाल फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो सामने जिब्राईल अमीन सी, और वो बिल्कुल करीब आ चुके सी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਆਸਮਾਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਯਾਨੀ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਐਂਡ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾ ਕਾਜ਼ਬਲ ਫੁਆਦੋ ਮਾ ਰਾ, ਤੇ ਜੋ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਦਿਲ ਨੇ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਫਾ ਤੋਂ ਮਾਰੂਨਹੁ ਅਲਾ ਮਾ ਯਰਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੇਖਿਆ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਜਿੰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਖਾਬ ਆਇਆ ਹੋਣਾ। ਨਹੀਂ, ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਔਰ ਅਸਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ। ਵਲਕਦ ਰਾਹੂ ਨਜ਼ਲਤਨ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਵਲਕਦ ਰਾਹੂ ਨਜ਼ਲਤਨ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉਹ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੰਦਾ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ, ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਦੇ ਕੋਲ। ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਖਲੂਕ ਵਾਸਤੇ ਆਖਰੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਖਲੂਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਜਾਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਸ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਿਰਾਜ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਬਰਾਈਲ ਅਮੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕੀਤਾ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਦਹਾ ਜੰਨਤੁਲ ਮਾਵਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਦਰਤੁਲ ਮੁੰਤਹਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜੰਨਤੁਲ ਮਾਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਜੰਨਤੀ ਦਾਖਲ ਹੋਣਗੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਚ ਦਾਖਲ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਨਤੁਲ ਮਾਵਾ ਵਾ, ਉਹ ਵੀ ਨੇੜੇ ਹੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਇਜ਼ ਯਗਸ਼ ਸਿਦਰਤਾ ਮਾ ਯਗਸ਼ਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਿਦਰਾ ਤੇ, ਸਿਦਰਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਰਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚ ਕਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਗੱਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਿਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਕਰੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਲਬਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿਦਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀਗੀ।
जिदा मूसा अलैहिस्सलाम दा वाक़या सी पढ़िया ना कि वो भी जिस वेले वो तूर दे कोल गए आ ते उत्थे भी एक दरख्त ही सीगा। हुण अल्लाह जाने वो दरख्त उत्थे है सीगा या अल्लाह ताला दे हुक्म दे नाल ओहो ही सिद्धरा इत्थे आ गई या इत्थों मूसा अलैहिस्सलाम नूं इदां ही नज़र आई कि ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ वल्लाहु आलम बार हुण ਇਹ ਤੇ अल्लाह दी अल्लाह जाने, ठीक है ना। ਤੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਸਿਧਰਾ नज़र आई और उस सिधरा ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਨਵਾਰ ਦੀ ਤਜੱਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਸਮਝ ਕੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਗਏ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗ ਲੈ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਤੋਂ ਰਾਹ ਪੁੱਛਿਆ ਆਉਣਾ। ਇਹੋ ਹੀ ਉਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਜ਼ਾ ਯਕਸ਼ ਸਿਦਰਾ ਤਾਂ ਮਾ ਯਕਸ਼ਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸ ਸਿਦਰਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਜੱਲੀ ਪੈ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਜੱਲੀ ਵੀ ਦੇਖੀ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾ ਜ਼ਾਗਲ ਬਸਰ व मा तगा, ਉਹ ਤਜੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਕੋਈ ऐसी चीज़ पैदा हो जाती है ਅਸੀਂ ਅੱਖ ਭਰ ਕੇ नहीं देखते। कोई बारोब शख्स आ गया, कोई होर इदां दा मामला हो गया तो आदमी कहता यार मैं तो सवार के देखा नहीं, उन्होंने दे चेहरे वाल नहीं देखा। अल्लाह ताला कहता है कि मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उत्थे वो जिहड़ी तजल्ली पै रही सी। हुण तुसीं इत्थों ये समझ लो कि जिस वेले वो तूर दे उत्ते मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा सीगा कि ऐ अल्लाह मैं तैनूं देखना चाहना, तो अल्लाह ने कहा जरा उस पहाड़ वाल वेख। तो जो उस पहाड़ के उत्ते तजल्ली पाई तो पहाड़ फट गया तो मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश हो गए। इत्थे एक गल दसी जा रही है कि मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं अल्लाह ताला ने ये तौफीक दी कि मुहम्मद और रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिद्दां ये कहंदा भी उन्होंने देखा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਜੱਲੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਮਾ ਜ਼ਾਗਲ ਬਸਰ व मा तगा, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਫਰਕ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਔਰ वमा तगा, तगा ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਬ ਔਰ ਇhtਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਵੀ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इख्तियार किया और देखा भी। लक़द रा मिन आयातिहिल कुबरा, और बेशक देखियां उन्होंने यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब दियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ जन्नत दोज़ख होर जो भी देखा। बहरहाल अल्लाह कहता ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ निशानियां देखियां। आफर अच्छा एक चीज़ हैगी है साडे मतलब बाज़ ਜਿਹੜੇ ना लोग वो कहते हैं कि बई ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह नूं देखा, ठीक है ना। तो वो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ सहाबा कराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन दा भी इख्तलाफ है। बाज़ सहाबा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्हां दा ख्याल ये है कि देखा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह नूं। ते बाज़ जलीलुल कदर सहाबा जिन्हां च आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा भी है, वो कहंदियां कि नहीं अल्लाह ताला नूं नहीं देखा। बहरहाल वो जिहड़ा सिदरा दे उत्ते सीगा जिद्दां मूसा अलैहिस्सलाम भी उत्थे गए सी ते उस सिदरा दे उत्ते अल्लाह दी तजल्ली पै रही सी हैं। ते वो इस तरह जिहड़ा ना वो देखा। बहरहाल ये तो जिद्दां मैं तुहानूं दस दिता कि इख्तलाफ है। लेकिन कुरान करीम दे विच जिहड़ी एक गल अल्लाह ताला ने उत्थे भी दसी है सूरा बनी इसराइल दे विच भी पहली आयत दे विच और इत्थे भी दसी है। अल्लाह कहंदा है वलकद रा मिन आयातिहिल कुबरा, आयातिहिल कुबरा यानी कुबरा वड्डियां वड्डियां वड्डी वड्डी
ਆਯਾਤ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਯਾਤ ਦੇਖੀਆਂ, ਯਾਨੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਚੋਂ ਜੰਨਤ ਵੀ ਹੈ, ਦੋਜ਼ਖ ਵੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਸੀਗੇ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦਿਖਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਲਬਨ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਦੇ ਜ਼ਿਮਨ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਰਾਜ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਭਲਾ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸੈਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਦਾਂ ਵਾ। ਨਹੀਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਰਾਜ ਦਾ ਵਕਤ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਗਏ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਇਹ ਸਨ 10 ਵਾ, ਸਨ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾ, ਹਿਜਰਤ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਹੋਈ, ਸਨ 10 ਵਾ। 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਹੀ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਲ ਹੁੰਦਿਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ 10ਵਾਂ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗਮ ਦਾ ਸਾਲ ਹੈ, ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ, ਗਮ ਦਾ ਸਾਲ। ਔਰ ਇਹੀ ਉਹ ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ ਔਰ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ। ਔਰ ਇਹ ਦੋ ਹਸਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਜਦੋਜਹਿਦ 'ਚ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਸਰਬਰਾਹ। ਔਰ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜੋ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪ ਇੱਕ ਅਰਬ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਾਣਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਵਰਨਾ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਦਾ ਖਾਨਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਬਰਾਬਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਹਾਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣਾ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵੀ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਖਦੀਜਾਤੁਲ ਕੁਬਰਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੀ ਧੀ ਫੌਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਉਹ ਦਾਮਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਸੂਰਾ ਹੀ ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਟ ਗਈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਬੀਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਪੋਰਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਤਾਇਫ ਗਏ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਅਗਰ ਆਪ ਦੀ ਦਾਵਤ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਪ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਫੈਸਲਾ, ਆਪ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਆਪ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਤਾਇਫ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੱਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫਿਰ ਆਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਇਫ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਭਰਾ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਔਰ ਵਾਪਸ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਲਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਤਾਰੀਖੀ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਰਾਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦਾ, ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ ਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਝੂਠ ਸੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਝੂਠ। ਸਾਡੇ ਆ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ।
ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਦਮੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਗਰ ਉਹ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦਿੰਨਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਫਲਾਨਾ ਕਫੀਲ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਫੀਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਦਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਅਮਾਨ ਦਿੰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ, ਰਸਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਆਇਆ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ 8 ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਮੱਕੇ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਹਰਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ, ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅਮਾਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੱਥ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਨੀ ਹੈ, ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਨੀ। ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਚੱਕਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਜੁਰਅਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਵੀ ਮੱਕਾ 'ਚ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਮਾਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਸ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਦਰ ਦੇ ਕੈਦੀ ਬਣੇ ਆ ਨਾ, 70 ਆਦਮੀ, ਗਜ਼ਵਾ ਬਦਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਅਗਰ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਐ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਐਦਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਣੇ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਐਨਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁਕਾਮ ਸੀ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸੀਗਾ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਸ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਬਖਸ਼ੇ, ਯਗਫਿਰ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ व युअज़्ज़िबु मन यशा। ਉਹ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਰੰਗੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਬਗੈਰ ਸਮਝੋ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੈਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਸਲਾਂ 'ਚ, ਖਾਨਦਾਨ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜੋ ਗਏ ਪੂਰੇ ਕਰੈਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਹਰਹਾਲ ਇਖਤਿਆਰ ਰੱਖਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ, ਹਰਾਮ ਖਾਣ ਵਾਲੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਐਵੇਂ ਭੁੱਲ 'ਚ ਪਏ ਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਣਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਸਨ 10 ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤਾਇਫ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਨਾ। ਇਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਕਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਤੇ ਮਿਰਾਜ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ 'ਚ। ਔਰ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ 2
ਜਗ੍ਹਾ ਐਸੀਆਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੋ ਸਫਾਰਤਖਾਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ। ਔਰ ਸੂਰਾ ਤੌਬਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਮੁਤਵੱਲੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤਕਵੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਵੱਲੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੀ ਮੁਤਵੱਲੀ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ ਦੇ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਖੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਤਲਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆਮੁਲ ਹੁਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਮਸਜਿਦ ਅਕਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਕਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਫਾਰਤਖਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹਰਾਮ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਅੱਲਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੋਈ, ਔਰ ਮੱਕਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਫਤਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵਾਸਤੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਇਹ ਸਲਤਨਤ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨੂਰੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਮਲਾਕੂਤ ਸਮਾਵਾਤ ਵਲ ਅਰਦ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਲਾਕੂਤ, ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਦੇ ਅਜਾਇਬਾਤ ਦਿਖਾਏ। ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਉਹ ਅਜਾਇਬਾਤ ਦਿਖਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਖਣ ਨਾਲ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਔਰ ਜਜ਼ਬਾ ਫਿਰ ਆਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਘਰ, ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਾਂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮਿਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਤਸੱਵਰ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ, ਇੱਕ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੂਸਰੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੁਲਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦਾ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮੁਸ਼ਰਿਕੀਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਏ। ਸਨ 9 ਔਰ 10 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਦਾ ਵਕਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੁੱਤ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਏ, ਔਰ ਯਾਨੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਾਬੂਦ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਔਰ ਮਾਬੂਦਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੂਰੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੀਨ ਗਾਲਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਇਸੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਵੱਲਜ਼ੀ ਅਰਸਲ ਰਸੂਲਹੁ ਬਿਲਹੁਦਾ व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अला दीन कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। ਇਸੇ ਨੂੰ ਗਾਲਬ ਕਰਨਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਗਲਬੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਲਕਦ ਕਾਨ ਲਕੁਮ ਫੀ ਰਸੂਲਿल्लाह ਉਸਵਤੁਨ ਹਸਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਲਬ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। बस ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ
ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਬੰਨੋ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਲੈ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਕਮਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਤਜਾਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਦੀਨ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਗਾਲਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ 2-2 ਪੱਥਰ ਬੰਨੇ ਆ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਬੀਵੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਭੁੱਖਾਂ ਕੱਟੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਹ ਉੱਗ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਪੱਕਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਕੰਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਭੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਸਭ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਕੰਮ ਦਾ ਘੱਟ ਹੀ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ, ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ 'ਚ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਲਕਦ ਰਾ ਮਿਨ ਆਯਾਤ ਰੱਬਿਹਿਲ ਕੁਬਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿਖਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਉਸ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਆਇਤ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਾ ਬਨੀ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ। ਸੁਬਹਾਨ ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਅਸਰਾ ਬਿਅਬदिही लैला मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा ਅੱਲਾਹ ਜੀ ਬਾਰਕਨਾ ਹੌਲਾਹੂ। ਅੱਗੋਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈ ਨੋਰੀਆਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਲੈ ਨੋਰੀਆਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਲੈ ਨੋਰੀਆਹੂ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਲਿਨੂਰੀਆਹੂ ਮਿਨ ਆਯਾਤਿਨਾ, ਆਪਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਰਾਜ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਹਰਹਾਲ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ, ਜਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਅਫਰਾਇਤੁਮ ਲਾਤਾ ਵਲ ਉਜ਼ਾ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਵਾ ਲਾਤ ਨੂੰ ਔਰ ਉਜ਼ਾ ਨੂੰ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਆ ਨਾ, ਲਾਤ, ਮਨਾਤ, ਉਜ਼ਾ। ਔਰ ਵ ਮਨਾਤ ਸਾਲਿਸਤਲ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਾਤ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾਤ, ਮਨਾਤ, ਉਜ਼ਾ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਿਆ? ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਔਰ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦੇਖੀਆਂ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਬੂਦ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕਿਤੇ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਬਣਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਉਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਦੀ ਸੱਦਿਆ? ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਓ, ਅਲਕੁਮ ਜ਼ਾਕਰ ਵਲਹੁਲ ਉਨਸਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾਲ ਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਲਕੁਮ ਜ਼ਾਕਰ, ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੜਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਵਲਹੁਲ ਉਨਸਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣ ਬੇਟੀਆਂ, ਔਰਤਾਂ। ਤਿਲਕਾ ਇਜ਼ਨ ਕਿਸਮਤੁਨ ਜ਼ੀਜ਼ਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੰਡ ਹੀ ਬੜੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੰਡ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਬੂਦ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਆਮ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪੀਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਦੇਣਗੇ ਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆ। ਇਨ ਹਿਯਾ ਇਲਾ ਅਸਮਾਉਨ ਸਮੈਤਮੂਹਾ ਅੰਤੁਮ व ਆਬਾਉਕੁਮ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਬਸ ਐਵੇਂ ਨਾਮ ਆ, ਲਾਤ, ਮਨਾਤ, ਉਜ਼ਾ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਆ ਬਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਨੇ ਰੱਖਿਆ। ਮਾ ਅੰਜ਼ਲ ਅੱਲਾਹੁ ਬਿਹਾ ਮਿਨ ਸੁਲਤਾਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦਲੀਲ ਨਾਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇਨ ਯਤਬਿਊਨਾ ਇਲਾ ਜ਼ਨ,
ਔਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਗੁਮਾਨ ਹੈ, ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਵਮਾ ਤਾਹਵਲ ਅਨਫੁਸ, ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਐਵੇਂ ਦਿਲਾਂ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਵਲਕਦ ਜਾਹੁਮ ਮਿਨ ਰੱਬਿਹਿਮੁਲ ਹੁਦਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ। ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆ ਗਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੱਬ ਵੱਲੋਂ ਹਦਾਇਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਹੋਏ ਆ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਆ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ। ਅਮਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਮਾ ਤਮੰਨਾ, ਕਿਆ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ, ਤਮੰਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੁੱਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਫਲਿல்லாਹਿਲ ਆਖਿਰਤੁ ਵਲ ਊਲਾ, ਔਰ ਇਹ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਖਰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲੱਭਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇਹ ਉਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਇਹ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਵਕਮ ਮਿਨ ਮਲਕਨ ਫਿਸ ਸਮਾਵਾਤ, ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਾ ਤੁਗਨੀ ਸ਼ਫਾਅਤੁਹੁਮ ਸ਼ੈਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆ ਅੱਲਾ ਦੇ, ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਅਨ ਯਅਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵ ਯਰਦਾ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ। ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਬਈ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਆ? ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਅਨ ਯਅਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਨ ਦੇਵੇ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਆਜ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਵੇ, ਫਰਮਾਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕੁਛ ਬੱਚੇ ਪਾਸ ਹੋ ਗਏ, ਕੁਛ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਹੈਂ। ਤੇ ਉਹ ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜਿਹੜੇ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮਖਸੂਸ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾਨੀ ਹਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਮਖਸੂਸ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏਗੀ। ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਦੀ ਬਿਨ ਹਾਤਮ ਮਤਮ ਬਿਨ ਅਦੀ ਮਤਲਬ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕੈਦੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਬੂ ਤਾਲਿਬ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗਰੰਟੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅੱਲਾ ਦੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜ਼ਨ ਦੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਦੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਐਦਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਨੀ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਹਰਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਨਹੀਂ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਲਾ ਮਿਨ ਬਾਦ ਅਨ ਯਅਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹੁ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕਿ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਇਜ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਲਿਮਨ ਯਸ਼ਾ ਵ ਯਰਦਾ,
और ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚਾਹਵੇ ਔਰ ਅੱਲਾ ਉਸ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਮਸਲਨ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਫੇਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ 0 ਨੰਬਰ ਲਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਟ ਕਰ ਦੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰ ਦੇ। ਹੈਡ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੇ 0 ਨੰਬਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ 20 ਨੰਬਰਾਂ ਤੋਂ ਫੇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋਊਗੀ। इन लजीना ला योमिनूना बिल आखिरा, बेशक वो लोग जेड़े आखिरत दे उत्ते ईमान नहीं रखदे, ला युसम्मून अल मलाइकता तस्मियतल उनसा, ओहो ही आ जेड़े फरिश्तियां नूं औरतां वर्गे नां दिंदे आ। ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਲਾਤ, ਮਨਾਤ, ਉਜ਼ਾ, ਇਹ ਮੋਨਸ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ। ਵਮਾ ਲਹੁਮ ਬਿਹੀ ਮਿਨ ਇਲਮ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਲਮ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਇਨ ਯਤਬਊਨਾ ਇਲਾ ਜ਼ਨ, ਔਰ ਬਸ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆਪਣੇ ਗੁਮਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। व इन ज़न्न ला युगनी मिनल हक शैया, और ਜ਼ਨ कदी भी हक ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਹੱਕ ਇੱਕ ਠੋਸ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਾਜ਼ੇ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਵੇਂ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਆਰਿਜ਼ ਅਮ ਮਨ ਤਵੱਲਾ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਰੁਖ ਫੇਰੋ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤੋਂ ਰੁਖ ਫੇਰ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਸ਼ੁਭਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ। ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਭਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ, ਛੱਡੋ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ। ਵਲਮ ਯੁਰਿਦ ਇਲਾ ਹਯਾਤ ਦੁਨਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਉਹਦੇ ਪੇਸ਼ੇ ਨਜ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾ। ਜ਼ਾਲਿਕ ਮਬਲੁਗਹੁਮ ਮਿਨਲ ਇਲਮ, ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਦੀ ਹੱਦ, ਕਿ ਪੇਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੇਟ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਫਿਕਰ। ਇਨ ਰੱਬਕ ਹੁਵ ਆਲਮ ਬਿਮਨ ज़ल्ल अन सबील, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕੌਣ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ, ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਹਟਿਆ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਸਿੱਧੀ ਰਾਹ ਤੋਂ ਹਟਿਆ ਆ। ਵਹੁਵ ਆਲਮ ਬਿਮਨ ਇਹਤਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਕਿਹੜਾ ਹਦਾਇਤ ਆ। ਯਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਕੌਣ ਹਦਾਇਤ ਤੇ ਆ, ਕੌਣ ਗੁਮਰਾਹ ਵਾ। ਵਲਿल्लाहि ਮਾ ਫਿ ਸਮਵਾਤ व ਮਾ ਫਿਲ ਅਰਦ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਆਸਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਿਯਜਜ਼ਿਯ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਸਾਊ ਬਿਮਾ ਅਮਿਲੂ, ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਸਮਾਨ ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਣਾਏ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਬਾਮਕਸਦ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਖਲੂਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਦੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਵਯਜਜ਼ਿ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਅਹਸਨੂ ਬਿਲ ਹੁਸਨਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਦਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅੱਛੀ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜਤਨਿਬੂਨਾ ਕਬਾਇਰ ਅਲ ਇਸਮ ਵਲ ਫਵਾਹਿਸ਼, ਇਹ ਬੜੀ ਅਜ਼ੀਮ ਆਇਤ ਆ ਗਈ ਇਹਦੀ। ਇਲਾ ਲਮਮ, ਇਹ ਆਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਜਮ ਦੀ 32 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਸ਼ੂਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 27 ਨੰਬਰ ਆਇਤ ਆ, ਔਰ ਇਸੇ ਮਜ਼ਮੂਨ ਦੀ ਆਇਤ ਬਲਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਆਇਤ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 31 ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਆਪ ਹੀ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ।
ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਮਸਲਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਰਿਸ਼ਵਤ ਖਾਣੀ, ਮਿਲਾਵਟ ਕਰਨੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ, ਘੱਟ ਤੋਲਣਾ, ਭੈਣ ਬੇਟੀ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਹਮਸਾਏ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਬੀਵੀ ਦੇ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨੀ ਹਕੂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਆ, ਅਦਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਤਰਫ ਇਹ ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਵਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰੋ, ਅਦਲ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰੋ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾਮੁਰੂ ਬਿਲ ਅਦਲ, ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਇੱਕ ਆਦਿਲਾਨਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਬਰੇਲਵੀ ਹੈ, ਦਿਓਬੰਦੀ ਹੈ, ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਮ ਦਾ ਐਡਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਧੀ ਭੈਣ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾਗੂਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਕਿ ਅਦਲ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ, ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਾਹਦਾ? ਫਿਰਕੇ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਆ? ਫਿਰਕੇ ਬਣੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਕੀਤੀ, ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਫਾ ਜਦੈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰਕਾ। ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਇਹਨੇ ਜਨਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰਕਾ। ਇਹਨੇ ਉੱਚੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨੇ ਹੌਲੀ ਆਮੀਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਫਿਰਕੇ। ਔਰ ਹਰਾਮ ਹਲਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਗੂਤ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਅਦਲ ਦੇ ਕਿਆਮ ਦਾ ਨਾ ਬਰੇਲਵੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਦਿਓਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਨਾ ਅਹਿਲੇ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਪਤਾ। ਤੇ ਬਸ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਸੀਹ ਤੇ ਆ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਰਮਾਇਆ ਅੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਜਤਨਬੂਨਾ ਕਬਾਇਰਲ ਇਸਮ ਵਲ ਫਵਾਹਿਸ਼ ਇल्लल लमम, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕਬਾਇਰਲ ਇਸਮ ਵਲ ਫਵਾਹਿਸ਼, ਉਹ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, इल्लल लमम, ਸਵਾਏ ਕੋਈ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇन्ना रब्बक वासिउल मगफिरा, और बेशक अल्लाह ताला बड़ी वसी मगफरत वाला है। हुवा आलम बिकुम, और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਵਾਜ਼ੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਮਸਲਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜ਼ੇ ਹੁਕਮ ਆ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਹਲਾਲ ਖਾਣ ਦਾ, ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ, ਅਦਲ ਦਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਗੂਤ ਦੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇਣ, ਸਭ ਦੇ ਹਕੂਕ, ਯਤੀਮਾਂ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਸਭ ਹੁਕਮ, ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਜ਼ੇ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹੋ ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਰਫਾ ਜਦਾਨ ਕਰੋ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਹੁਵਾ ਆਲਮ ਬਿਕੁਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਇਜ਼ ਅਨਸ਼ਾਅਕੁਮ ਮਿਨਲ ਅਰਦ, ਜਦੋਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਾ ਇਜ਼ ਅੰਤੁਮ ਅਜਿੰਨਤਨ ਫੀ ਬਤੂਨ ਉਮਹਾਤਿਕੁਮ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ। ਫਲਾ ਤੁਜ਼ੱਕੂ ਅਨਫੁਸਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। ਹੁਵਾ ਆਲਮ ਬਿਮਨ ਇਤਕਾ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਤਕਵੇ ਵਾਲਾ। ਅਫਰ ਅਈਤ ਅੱਲਜ਼ੀ ਤਵੱਲਾ, ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਰੁਖ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਾਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ। व आता कलीलम व अकदा, और ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਔਰ ਬੜਾ ਸਖਤ ਨਿਕਲਿਆ। ਯਾਨੀ ਮਾਲਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੰਜੂਸ ਨਿਕਲਿਆ। ਇੰਦਹੂ ਇਲਮੁਲ ਗੈਬ ਫਹੁਵ ਯਰਾ, ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗੈਬ ਦਾ ਇਲਮ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਮ ਲਮ ਯੁਨੱਬਾ ਬਿਮਾ ਫੀ ਸੁਹਫਿਲ ਊਲਾ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਮ ਲਮ ਯੁਨੱਬਾ ਬਿਮਾ ਫੀ ਸੁਹਫ ਮੂਸਾ, ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। व इब्राहीम अल्लाजी वफा, और इब्राहीम ਜਿਹੜਾ
ਇੰਤਹਾ ਦਾ ਵਫਾਦਾਰ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਹੀਫੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸੀ? ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੂਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਸੀ, ਇਹ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਸਹੀਫੇ ਸੀ। ਕੀ ਸੀ? ਅੱਲਾ ਤਾਜ਼ਿਰੂ ਵਾਜ਼ਿਰਤਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ, ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵਕਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਤਫਸੀਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਵਲੀਦ ਬਿਨ ਮੁਗੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬਈ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੋਝ ਤੂੰ ਚੱਕ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਕੁਛ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅੱਲਾਹ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇਗਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਜ਼ਿਰੂ ਵਾਜ਼ਿਰਤਮ ਵਿਜ਼ਰਾ ਉਖਰਾ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਆ ਬੰਦਾ ਇਹਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕ ਲਏਗਾ। ਵਅਲੈਸ ਲਿਲ ਇਨਸਾਨ ਇਲਾ ਮਾ ਸਾ, ਔਰ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹ ਹੀ ਮਿਲਣਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਆਪਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਵਅਨ ਸਅਯਹੁ ਸੌਫਾ ਯਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੂੰ ਇਹ ਕੀਤਾ। ਸੁੰਮਾ ਯੁਜਜ਼ਾਹੁਲ ਜਜ਼ਾ ਅਲ ਔਫਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਭਰਪੂਰ, ਜੋ ਵੀ ਅੱਛੇ ਅਮਲਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਤੇ ਬੁਰਿਆਂ ਦੇ ਬੁਰੀ। ਵਅੰਨਾ ਇਲਾ ਰੱਬਿਕਲ ਮੁਨਤਹਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ ਤੇਰੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਾਰ ਚੱਕ ਲਈ, ਫਰਮਾਇਆ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਬੋਝ ਚੱਕਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਹੁਣ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਦੀ ਇੰਤਹਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਮੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਵਅੰਨਹੁ ਹੁਵ ਅਦਹਕ ਵਅੰਨਹੁ ਹੁਵ ਅਦਹਕ ਵ ਅਬਕਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਰਵਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਉਹੋ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਗਮ ਵੀ ਉਹੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਅੰਨਹੁ ਹੁਵ ਅਮਾਤ ਵ ਅਹਿਆ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਮੌਤ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਅੰਨਹੁ ਖਲਕ ਜ਼ੌਜੈਨ الذکਰ ਵਲਉਨਸਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਆ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ। ਮਿਨ ਨੁਤਫਤਿਨ ਇਜ਼ਾ ਤੁਮਨਾ, ਉਹ ਨੁਤਫੇ ਚੋਂ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਨੁਤਫਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਮਰਦ ਔਰ ਔਰਤ ਬਣਾਏ। ਵਅਨ ਅਲੈਹ ਨਸ਼ਅਤਲ ਉਖਰਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਵਅੰਨਹੁ ਹੁਵ ਅਗਨਾ ਵ ਅਕਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਮੀਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ, ਦੌਲਤ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਫਕੀਰੀ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਵਅੰਨਹੁ ਹੁਵ ਰੱਬੁ ਸ਼ੇਰਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹੋ ਹੀ ਸ਼ੇਰਾ ਸਿਤਾਰੇ ਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ, ਸਿਤਾਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਮਾਬੂਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸ਼ੇਰਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਬੂਦ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਅੱਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਵਅੰਨਹੁ ਅਹਲਕ ਆਦਨਲ ਊਲਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨੇ ਹੀ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੌਮੇ ਹੂਦ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਦ ਊਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਆਦ ਸਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਨੂੰ। ਵ ਸਮੂਦਾ, ਔਰ ਸਮੂਦ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਮਾ ਅਬਕਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ। ਵ ਕੌਮ ਨੂਹਨ ਮਿਨ ਕਬਲ, ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕੌਮ ਨੂਹ ਨੂੰ। ਇਨਹੁਮ ਕਾਨੂ ਹੁਮ ਅਜ਼ਲਮਾ ਵ ਅਤਗਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਸਰਕਸ਼ ਵੀ ਸੀ। ਵਲ ਮੁਤਾਫਿਕਾਤ ਅਹਵਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕੌਮ ਲੂਤ। ਫਗਸ਼ਾਹਾ ਮਾ ਗਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤੋਂ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ। ਫਗਸ਼ਾਹਾ ਮਾ ਗਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹ ਢੱਕ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੇ ਵੀ ਢਕਿਆ। ਫਬ ਅਈ ਅਲਾ ਰੱਬਿਕਾ ਤਤਮਾਰਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਕਿਸ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ੀਰ ਮਿਨ ਨੁਜ਼ਰ ਅਲ ਊਲਾ,
ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੌਮੇ ਆਦ ਦੀ ਤਰਫ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ ਦੀ ਤਰਫ ਔਰ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਦੀ ਤਰਫ ਤੰਬੀਹ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਸੀ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਵੀ ਆਏ ਆ। ਆਜ਼ਿਫਾਤੁਲ ਆਜ਼ਿਫਾ, ਕਰੀਬ ਆ ਗਈ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਿਆਮਤ, करीब आ गई है। लैसा लहा मिन दूनिल्लाह काशिफा, कोई नहीं है अल्लाह तो सिवा जेड़ा ओनू लै आवे, यानी ओनू बरपा करदा। क़यामत ओहदे हुक्म दे नाल ही आनी है। आफा मिन हादल हदीस ताज हदीस ताजबून, क्या तुसी इस दे उत्ते ताजब करदे हो, इस यानी इस गल दे उत्ते ताजब करदे हो, या इस कुरान दे उत्ते ताजब करदे हो, या इस कलाम दी इन्हां गल्लां ते ताजब करदे हो। वतदहकून, और तुसी हसदे हो। वला तबकून, तुसी रोंदे नहीं कि तुहाडे नाल उत्थे की बननी। वन तुम सामिदून, और तुसी जिहड़ा वो गफलत दे विच जिहड़ा ना वो शुगल समझदे हो इन्हां गल्लां नूं। फसजुदू लिल्लाह वअबुदू, सजदा करो अल्लाह ताला नूं और जिहड़ा ना ओदी इबादत करो। ये सजदा भी है इत्थे, ये आयत सजदा भी है। अच्छा जी, हुण अगे आ गई है सूरा कमर, ये भी पढ़ ही लईए। तो ये सूरा कमर जिहड़ी है, इहदा जमाना नजूल भी मक्के दे विच नाज़िल होई है, और उही पहले 4 साल जिहड़े आ ना उन्हां दे विच ही ये सूरा मुबारका भी जिहड़ी आ वो नाज़िल होई है। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक तारावत साअतु वंशक्कल कमर, करीब आ गई है क़यामत और चंद शक हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तो क़यामत जिहड़ा इदां वा जिवें 2 उंगलियां जोड़ के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, जिद्दां ये है इदां ही समझो कि मैं तो क़यामत इदां ही है। अच्छा, एक तो ये गल कि क़यामत करीब आ गई है, और वंशक्कल कमर, और चंद जिहड़ा वो शक हो गया। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिना दे विच सीगे ते उत्थे कुछ लोग सीगे ते उन्हां दे नाल जिहड़ा ना कोई गलबात हो रही सी, दावत उन्हां नूं दित्ती जा रही होएगी। बहरहाल उत्थे फिर कोई इदां वाक़या होया ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो चंद की तरफ देखो। 14वीं दी रात सीगी ते वो जदों उन्होंने चंद की तरफ जिहड़ा ना देखा तो चंद दे 2 टुकड़े हो गए, और एक टुकड़ा जिहड़ा ना एक पहाड़ी दे एक पासे चला गया, दूसरा दूसरे पासे चला गया। ये उस वाक़े दा अल्लाह ताला जिहड़ा ना वो अल्लाह ताला ने इत्थे जिक्र कीता। व इन यरौ आया, और ये अगर देख लैन कोई भी निशानी, यो रजू ओ यकूलू सिहरुम मुस्तमिर, तो ये उस निशानी तो मुँह फेरनगे और या फिर इदां कहणगे कि ये जिहड़ा ना जादू आ जिहड़ा पिछे चलिया आ रहा। जादूगर पुराने फिरौन दे दौर च भी है सी ना, बस उदां दी कोई गल आ मुहम्मद रसूलullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी भी। वकज़बू, ते उन्होंने झटला दिता। वत्तबऊ अहवाहुम, ते उन्होंने पैरवी की अपनियां ख्वाहिशात दी। वकुल्लु अमरिन मुस्तकिर, और हर काम दे वास्ते एक वक़्त मुकर्रर है। जदों वक़्त आ गया तो फिर इन्हां दा नतीजा भी नज़र आ जाएगा। ये जादूगर कहण दा ते झूठ मनण दा। वलक़द जाअहुम मिनल अंबाइ मा फीहि मुज़दजिर, और बेशक इन्हां दे कोल जिहड़ा ना वो आ गईयां खबरां जिहदे विच बड़ी जिहड़ा ना वो तंबी है, इबरत है। यानी वो कौमे नूह, कौमे फिरौन, कौमे हूद, कौमे साले, इन्हां दा जिक्र आ चुकिया। हिकमतुम बालिगा, बड़ी दानिशमंदी हिकमत दियां वो गल्लां वां। लेकिन फमा तुगनी नुज़ुर, ये हिकमत दियां गल्लां, दानिशमंदी दियां गल्लां भी जिहड़ियां इन्हां ने भी जिहड़ा ना वो डराण ये डराण वालियां दियां ये गल्लां जिहड़ियां ना उन्हां ने फायदा नहीं दिता। यानी यानी वो जिहड़ा अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि इन्हां दे कोल खबरां आ गईयां
ਜਿਹਦੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੌਮੇ ਹੂਦ, ਕੌਮੇ ਸਮੂਦ, ਕੌਮੇ ਸਾਲੇ ਵਗੈਰਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਹਿਕਮਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਫਮਾ ਤੁਗਨ ਨੁਜ਼ਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ। ਫਤਵੱਲਾ ਅਨਹੁਮ, ਤੈ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਫੇਰ ਲਓ। ਯਾਨੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਯੌਮ ਯਦ ਦਾਈ ਇਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਨੁਕਰ, ਜਿਸ ਦਿਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਛੱਡੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਿਨ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਪੁਕਾਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਕਾਰੇਗਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਾਪਸੰਦੀਦਾ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ। ਖੁਸ਼ਅਨ ਅਬਸਾਰਹੁਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਝੁਕੀਆਂ ਹੀ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਯਖਰਜੂਨ ਮਿਨਲ ਅਜਦਾਸ, ਔਰ ਇਹ ਨਿਕਲਣਗੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਚੋਂ। ਕਅੰਨਹੁਮ ਜਰਾਦੁਮ ਮੁੰਤਸ਼ਿਰ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਉਹ ਟੱਡੀ ਦਲ ਮੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮੱਕੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਤਰਤੀਬੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਨਗੇ। ਮੁਹਤਈਨ ਇਲਾ ਦਾਈ, ਔਰ ਇਹ ਦੌੜ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਲ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਸੂਰ ਫੂਕੇਗਾ ਨਾ, ਉਧਰ ਭੱਜੇ ਜਾਣਗੇ। ਯਕੂਲ ਕਾਫਿरून ਹਾਜ਼ਾ ਯੌਮੁਨ ਅਸੀਰ, ਤੇ ਇਹ ਕਾਫਰ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਤੇ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਆ ਗਿਆ। ਕਜ਼ਬਤ ਕਬਲਹਮ ਕੌਮ ਨੂਹ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੌਮੇ ਨੂਹ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਝੂਠ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਫਕਜ਼ਬੂ ਅਬਦਨਾ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਿਹਾ। ਕਾਲੂ ਮਜਨੂਨ, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਜਨੂਨ ਹੈ, ਦੀਵਾਨਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम। ਵਜ਼ਦੁਜਰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਧਮਕਾਇਆ। ਫਦਾ ਰੱਬਾਹੂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ। ਇੰਨੀ ਮਗਲੂਬਨ ਫੰਤਸਿਰ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਮੈਂ ਤੇ ਮਗਲੂਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ। ਫਫਤਹਨਾ ਅਬਵਾਬ ਸਮਾਏ ਬਿਮਾਇ ਮੁਨਹਮਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਵਗਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਯਾਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋਈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੁਸਲਸਲ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਉਹ ਫਜਰ ਨਾ ਲਰਦਾ ਉਯੂਨਾ, ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਚਸ਼ਮੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਸ਼ਮੇ ਫੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਲ ਤਕਲ ਮਾਉ ਅਲਾ ਅਮਰਿਨ ਕਦ ਕੁਦਰ, ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੈਅ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਪਰਲਾ ਪਾਣੀ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਹਮਲ ਨਾਹੂ ਅਲਾ ਜ਼ਾਤ ਅਲਵਾਹਿਮ ਵ ਦੁਸਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਐਸੀ ਕਸ਼ਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਤਖਤਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕਿੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਸੀ। ਤਜਰੀ ਬਿਆਯੁਨਿਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ 'ਚ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤਜਰੀ ਬਿਆਯੁਨਿਨਾ, ਔਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਸਾਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਸਾਡੀ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਜਜ਼ਾ ਲਿਮਨ ਕਾਨਾ ਕੁਫਰ, ਔਰ ਇਹ ਬਦਲਾ ਸੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾਕਦਰੀ ਦਾ, ਯਾਨੀ ਨੂਹ अलैहिस्सलाम ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾਕਦਰੀ ਸੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਕੌਮ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਦਲਾ ਸੀ। ਵਾਲਾਕਾ ਤਰਕਨਾਹਾ ਆਇਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਹਲ ਲਿਮਨ ਮੁਦੱਕਿਰ, ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਫਕੈਫ ਕਾਨ ਅਜ਼ਾਬੀ व ਨੁਜ਼ੁਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਤੇ ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਾ ਸਾਡੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਦਾ। ਵਲਕਦ ਯਸਰਨਾ ਅਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਜ਼ਿਕਰੀ ਫਹਲ ਮਿਨ ਮੁਦੱਕਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਇੱਕ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 17 ਵਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 22 ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 32 ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਦਫਾ ਇਹ ਮਜ਼ਮੂਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ ਆਸਾਨ ਕੀਤਾ।
और है कोई नसीहत लैन वाला। कज़्ज़बत आद, और झटलाया सी कौमे आद ने भी। कैफ़ कान अज़ाबी व नुज़र, तो फिर जदों उन्होंने झटलाया तो किदां दा सी फिर साडा अजाब, ते की नतीजा निकलिया साडी उस तंबी दा, साडे डरान दा। इन्ना अरसलना अलैहिम रीहन सरसरा, और बेशक असीं उन्हां दे उत्ते भेजी सी एक बड़ी तेज हवा। फी फी यौम फी यौम नहसिन मुस्तमिर, नहस मनहूस दिन ओ चलदी रही वो हवा लगातार। तंजे नास, और अखाड़ पट सिटदी सी बंदे नूं, जिद्दां कहने ना कअन्नहुम आगे जिद्दां आ रहा कअन्नहुम आजाज़ो नखल मुनक़इर, जिवें खजूर दे लंबे लंबे तने हुंदे आ, जड़ां तो पट होए, उखड़ियां जड़ां वाले जिद्दां ਉਹ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਸੀ ਲੋਕ। ਫਕਾ ਜਿਵੇਂ ਖਜੂਰਾਂ ਦੇ ਤਨੇ ਪੱਟੇ ਹੋਏ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਕਾ ਫਕਾਨ ਅਜ਼ਾਬੀ व नुज़ुर, ਤੇ ਫਿਰ ਕੈਸਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਅਜ਼ਾਬ, ਤੇ ਕੀ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਫਿਰ, ਕੀ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੀ ਤੰਬੀ ਦਾ। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ते असीं कुरान नूं नसीहत वास्ते आसान कर दिता, है कोई नसीहत लैण वाला। कज़्ज़बत समूद बिन नुज़ुर, ते झटलाया सी कौमे समूद ने भी, ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ तंबी करन वालियां नूं, डराण वालियां नूं, रसूलां नूं, नबियां नूं। फ़क़ालू बशरुम मिन्ना वाहिदन नत्तबिउ, ते ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ कि ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਨਬੀ रसूल ਮੰਨਾਂਗੇ। इन्ना इज़ल लफ़ी ज़लालिम वसूर, ऐसी सूरत दे विच तां फिर असीं जिहड़ा ना वो गुमराही इख्तियार करांगे और पागलपानी, पागल ही होवांगे, दीवाने ही होवांगे जे फिर असीं एक अपने वर्गे बंदे नूं नबी रसूल मान लईए। उल्किया ज़िक्र अलैहि मिन बैनिना, क्या साडे विच इहदे उत्ते ही अल्लाह दी तरफों एक कलाम नाज़िल होना सी, जिक्र नाज़िल होना सी, वही नाज़िल होनी सी। बल हुआ कज़्ज़ाबुन अशीर, नहीं इदां हो ही नहीं सकदा जिद्दां कहंदे आ, ये बहुत ज़्यादा झूठ बोलण वाले आ, और ये बस अपना शौक है, खुद पसंदी कहंदे आ ना कि अपना ही कोई इन्हां दा अपने आप नूं कोई दिखाउण दा इरादा वा। सयअलमून गदन मनिल कज़्ज़ाबुल अशिर, ते अन करीब जान लैणगे कि कौन है झूठा और कौन है खुद पसंद। इन्ना मुरसलू नाक़ते फितनतन लहुम, और असीं भेजण लगे हैं ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਊਠਣੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਹੈ। फरतकिबहुम, ਤੇ ਤੁਸੀਂ बस इंतज़ार करो, यानी वस्तबिर, और सबर करो। यानी साले अलैहिस्सलाम ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ इंतज़ार करो और सबर करो, ਅਸੀਂ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਊਠਣੀ। व नब्बिहुम, और इन्हां नूं खबरदार कर दिओ, अन्नल मा किस्मतम बैनहुम, कि पानी हुण तकसीम हो गया इस ऊठनी दे आउण तो बाद, हुण तुसीं अग पहलियां मर्जियां नाल नहीं पी सकदे। कुल्लो शिरबिम मुहताज़िर, हर किसी नूं पानी पीण वास्ते अपने नंबर ते आउणा पएगा, वारी ते आउणा पएगा। फनादऊ साहिबहुम फतआता फाकर, ते उन्हां ने अपने एक बंदे नूं सद्या, उस बंदे नूं मोटिवेशन दित्ती, ते उन्हें लत्तां वड़ दित्तियां ऊठनी दियां। फकई फकान अजाबी व नुज़ुर, ते कैसा सी साडा अजाब, ते कैसी सी साडी तंबी, फिर वेख लई। इन्ना अरसलना अलैहिम सयहतम वाहिदा, फिर असीं बेशक असीं उन्हां ते भेजी एक अचानक झंगाड़। फकानू का हशीमिल मुहताज़िर, ते हो गए वो उस वाड़ दी तरह ਜਿਹੜੀ जानवरां ने ਜਿਹੜਾ ना ਉਹ ਨੰਗ के तोड़ी होवे। अगर वाह सारे जानवर होण ना, ते उन्हां दे गिरद कोई वाड़ ला दित्ती जावे, ते ਉਹ जिस वेले ज़्यादा जानवरां हो तो जोर मारन, ते ਉਹ फिर उस वाड़ नूं जिद्दां तोड़ भन के चूरा कर दिंदे आ, इदां ही ਜਿਹੜਾ ना फरमाया इदां हो गए वो कौम। वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, ते क्या असीं इस कुरान नूं, बेशक असीं इस कुरान नूं आसान बना दिता नसीहत लैण वास्ते, ते है कोई नसीहत लैण वाला। कज़्ज़बत कौम लूतिन बिन नुज़ुर,
ਤੇ ਝਟਲਾਇਆ ਸੀ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਨੇ ਵੀ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਬੀ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝਟਲਾਇਆ। ਇੰਨਾ ਅਰਸਲਨਾ ਅਲੈਹਿਮ ਹਾਸਿਬਨ ਇਲਾ ਅਲਾ ਲੂਤ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਇੱਕ ਤੂਫਾਨ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ, ਸਵਾਏ ਲੂਤ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ। ਨਜੈਨਾਹੁਮ ਬੇਸਹਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਿਅਮਤਮ ਮਿਨ ਇੰਦਿਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਨਿਅਮਤ, ਸਾਡਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ। ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਨਜਜ਼ੀ ਮਨ ਸ਼ਕਰ, ਔਰ ਇੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਲਕਦ ਅਨਜ਼ਰਹੁਮ ਬਤਸ਼ਤਨਾ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਾਇਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਡਰਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਬਚੋ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਪਕੜ ਸਖਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਬਤਸ਼ ਰੱਬਿਕਾ ਲਸ਼ਦੀਦ ਫਤਮਾਰੂ ਬਿਨੁਜ਼ੁਰ, ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੰਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ ਲੂਤ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਝਗੜਨ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਵਲਕਦ ਰਾਵਦੂਹੂ ਅਨ ਦੈਫਿਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣ। ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਜ਼ਾਬ ਲੈ ਕੇ, ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ। ਫਤਮਸਨਾ ਆਯੁਨਹੁਮ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬੀ व ਨੁਜ਼ੁਰ, ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲਓ ਮਜ਼ੇ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੰਬੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਓ। ਵਲਕਦ ਸੱਬਹਾਹੁਮ ਬੁਕਰਤਨ ਅਜ਼ਾਬ ਮੁਸਤਕਿਰ, ਔਰ ਸੁਬਹ ਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਅਜ਼ਾਬ ਜਿਹੜਾ ਖੜੋਤੇ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਈਂ ਖੜੋਤਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਫਜ਼ੂਕੂ ਅਜ਼ਾਬੀ व ਨੁਜ਼ੁਰ, ਤੇ ਚਖੋ ਸਾਡੇ ਅਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੰਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੇਖੋ। ਸਾਡੀ ਤੰਬੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਸਾਡੀ ਤੰਬੀ ਮਤਲਬ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਨਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ। ਵਲਕਦ ਯਸਰਨਲ ਕੁਰਾਨ ਲਿਜ਼ਿਕਰੀ ਫਹਲ ਮਿਨ ਮੁਦੱਕਿਰ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਨਸੀਹਤ ਵਾਸਤੇ, ਹੈ ਕੋਈ ਨਸੀਹਤ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਵਲਕਦ ਜਾ ਆਲ ਫਿਰऔਨ ਨੁਜ਼ੁਰ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ, ਕੌਮੇ ਫਿਰੌਨ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਏ ਸੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਕਜ਼ਬੂ ਬਿਆਯਾਤਿਨਾ ਕੁੱਲਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਝੂਠ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਫਅਖਜ਼ਨਾਹੁਮ ਅਖਜ਼ ਅਜ਼ੀਜ਼ਿਮ ਮੁਕਤਦਰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਖਤ ਪਕੜਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਕੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਗ੍ਰਿਫਤ, ਮੁਕਤਦਰ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਕੜ 'ਚ, ਤਾਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਅਕਫਾਰੁਕੁਮ ਖੈरुन ਮਿਨ ਉਲਾਇਕੁਮ, ਤੇ ਇਹ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹ ਕੌਮੇ ਲੂਤ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖੇਗਾ। ਅਮ ਲਕੁਮ ਬਰਾਅਤੁਮ ਫਿ ਜ਼ੁਬਰ, ਜਾਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੇ ਸਹੀਫਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬਰਾਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਅਮ ਯਕੂਲੂਨਾ ਨਹਨੁ ਜਮੀਉ ਮੁੰਤਸਿਰ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਤਕੜੀ ਜਮਾਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਯੁਹਜ਼ਮੁਲ ਜਮਉ व युवल्लून दुबर, ਤੇ ਅਨ ਕਰੀਬ ਇਹ ਜਮੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ, ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਭੱਜਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਜੀ, ਇਹ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਿਜਰਤ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਤ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਬਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸਯੁਹਜ਼ਮੁਲ ਜਮਉ व युवल्लून दुबर, बिल्कुल उसे तरह ही पूरी होगी गल। बलिस्साअतु मौइदुहुम, बल्कि क्यामत है इन्हां दे वादे दा टाइम, वादे दी जगह। वस्साअतु अदहा व अमर, और बेशक क्यामत जिहड़ी है वो बड़ी सख्त है ते बड़ी औखी चीज़ है, तलख है।
इन्नल मुजरिमीना फी ज़लालिम वसोर, बेशक मुजरम लोग ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁੰਮਰਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਯੌਮ ਯੁਸਹਬੂਨਾ ਫੀ ਨਾਰ ਅਲਾ ਵਜੂਹਿਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਘਸੀਟੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫੜ ਫੜ ਖਿੱਚਣਗੇ। ਜ਼ੂਕੂ ਮੱਸਾ ਸਕਰ, ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਲਓ ਮਜ਼ੇ ਅੱਗ ਦੇ। ਇੰਨਾ ਕੁੱਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਖਲਕਨਾਹੂ ਬਿਕਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਨਾਸਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਵਮਾ ਅਮਰੁਨਾ ਇਲਾ ਵਾਹਿਦਤਨ ਕਲਮਹਿਲ ਬਸਰ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਇੱਕਦਮ ਔਰ ਪਲਕ ਝਪਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ। ਵਲਕਦ ਅਹਲਕਨਾ ਅਸ਼ਿਆਕੁਮ, ਔਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਹਲਾਕ ਕੀਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਹਲਾਕ ਕੀਤਾ। ਫਹਾਲ ਮੈਂ ਮੁਦਕਰ, ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਸੀਹਤ ਲਵੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਤੋਂ। ਵਕੁੱਲਾ ਸ਼ੈਇਨ ਫਅਲੂਹੁ ਫਿ ਜ਼ੁਬਰ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਉਹ ਸਹੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਹਰ ਗੱਲ ਸਹੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਕੁੱਲੋ ਸਗੀਰਮ ਵ ਕਬੀਰਮ ਮੁਸਤਤਰ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ੈ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀਫਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਹਰ ਸ਼ੈ। ਇਨਲ ਮੁਤਕੀਨ ਫੀ ਜन्नातिम व नहर, ਇਨਲ ਮੁਤਕੀਨ ਫੀ जन्नातिम व नहर, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੁਤਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬਾਗਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਨਹਿਰਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫੀ ਮਕਆਦੇ ਸਿਦਕ, ਔਰ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਸੱਚਾਈ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ, ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਾਮ ਸੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਦਾ ਮਲੀਕ ਮੁਕਤਦਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਕੁਦਰਤ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਾਂ। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सूरा कमर भी मुकम्मल हो गई। अकूलु कौली हाज़ा वस्तगफिरहु ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।